السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس وقت میں عالم اسلام کے تمام مومنین سے، مسلمین سے، مومنات سے، مسلمات سے خطاب کرنے جا رہا ہوں۔ تمام مومنوں اور مسلموں سے، مومنوں اور مومنات سے، تمام مسلمان بھائیوں بہنوں، تمام مومن بھائیوں بہنوں، ان تمام لوگوں سے آج میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں۔ اس سوال کا جواب آپ تمام حضرات کمنٹس کے اندر میں ضرور دیجیے۔ میرا ایک سوال ہے، ایک سوال آپ حضرات بتائیے، اس سوال کا جواب دیجیے۔ کیا ملک کے موجودہ حالات اور دنیا کے موجودہ حالات کیا ہمیں اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں؟ اس سوال کا جواب آپ ضرور دیجیے۔ کہ ہم آپس میں مسلک کے نام پہ لڑیں؟ کیا آپس میں جو ہے ہم شیعہ سنی کریں؟ کیا آپس میں جو ہم سنی وہابی کریں؟ آپس میں جو ہم ایک دوسرے کو جو کافر کہیں؟ کیا یہ ملک کے حالات، کیا یہ دنیا کے حالات اس وقت ہمیں اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، ایک دوسرے کو جو خون کے جو پیاسے ہو جائیں؟ کیا یہ ملک کے حالات، یہ دنیا کے حالات اس وقت ہمیں اجازت دے رہے ہیں؟ ظالمین جب ظلم کرتے ہیں، جب ظالمین جب مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کیا ظالمین اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ کون مسلک سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ آپسی جو ہماری لڑائی ہے، یہ ختم کرنے کا وقت ہے۔ 2002 میں گجرات میں فساد ہوتا ہے، کاٹا جاتا ہے، ایک ایک کو جو قتل کیا جاتا ہے، ماں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور جو معصوم بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کو چیر کر اس بچے کو جو قتل کر دیا جاتا ہے، اپنے نیزوں میں جو ہے اڑایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دلی کے اندر میں فساد ہوتا ہے، ظالمین وہاں پر جو لوگوں کو جو قتل کرتے ہیں۔ یہ بتائیے، گجرات میں 2002 میں فساد ہوا، کیا ظالموں نے ہمیں یہ سمجھ کر کبھی کسی کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ یہ فلاں مسلک سے ہے لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ دوسرے مسلک سے اس کو جو مار دیا جائے؟ اسی طرح سے دلی کے اندر فساد ہوا، کیا مسلک دیکھ کر ہمیں مارا گیا؟ کیا مسلک دیکھ کر ہماری مسجدوں کو جو توڑا گیا؟ اسی طرح سے مظفر نگر کے اندر میں فساد ہوا، کیا مسلک دیکھ کر جو ہماری مسجدوں کو توڑا گیا؟ کیا مسلک دیکھ کر جو ہمیں کاٹا گیا، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا؟ کیا مسلک کو دیکھا گیا؟ اسی طرح سے ملک کے مختلف گوشوں کے اندر میں مختلف قوانین جو لاگو کیے جا رہے ہیں، کیا مسلک کو دیکھ کر قوانین طلاق کا بل جو ہے پاس ہوتا ہے؟ 3 طلاق کا بل جب بنایا گیا تو کیا کسی مسلک کو سامنے رکھ کر بنایا گیا؟ بلکہ تمام جو ہے مومنین کو سامنے رکھ کر جو بنایا گیا۔ اسی طرح سے جو ہے کشمیر کے اندر میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے، 370 کو جو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے، مسلمانوں کی ہندوتوا دہشت گرد تنظیمیں اس کو برباد کرنے کی سازشیں کرنے کے لیے 370 کو جو وہاں ہٹاتے ہیں۔ ظلم و ستم جو عام ہوتا ہے، کئی سالوں سے 1 سے 1.5 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، ظلم و ستم چلتے جا رہا ہے، وہاں پر ظلم و ستم ختم نہیں ہو رہا۔ کیا وہاں مسلک دیکھ کر وہاں کوئی رعایت کی گئی؟ CA NRC NPR لاگو کیے جانے کے جو ہے چالے چل رہے ہیں اور قانون پاس ہونے کی جو ہے تیاری میں ہے۔ CA کا جو ہے قانون بن چکا، CA ایکٹ بن چکا، اور اسی طرح سے جو NPR NRC جو لاگو کرنے کی جو تیاری کی جا رہی ہے، کیا وہاں مسلک دیکھ کر کوئی رعایت کی جا رہی ہے؟ اسی طرح سے آسام کے اندر میں 5 لاکھ لوگ NRC سے باہر ہوئے ہیں، کیا وہاں پر مسلک دیکھ کر کسی کو جو اندر لے لیا گیا؟ نہیں تو فلاں جماعت سے تو اندر آ جا، تو فلاں جماعت سے تو باہر ہو جا۔ میرے بھائیوں، ہم ان تمام واقعات کے اندر میں دیکھتے ہیں، تمام حالات کے اندر میں دیکھتے ہیں، تمام حالات کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں، تمام واقعات کے اندر میں دیکھتے ہیں، تو ظالموں کی نیت صاف نظر آتی ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو جو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کی تعلق سے جو ان کے جو سازشیں کرنا ہے، مسلمانوں کے تعلق سے جو سازشیں کرنا ہے، ان کو ہمارے مسلک سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو مسلمان ہونے سے مطلب ہے۔ جس دن یہ ظالمین ہمیں کاٹنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے مسلک سے۔ تو کیا یہ وقت، یہ حالات
जो मुल्क के इस वक्त बन रहे हैं, आने वाले हालात ना मालूम कब कैसे बन रहे हो। क्या ये मुल्क हमें इस वक्त, क्या ये दुनिया इस वक्त आलम इस्लाम की जो हालतें बन रही है, जो सिचुएशन बन रही है, बाहर वाला तो जुल्म करता ही है, अंदर वाले भी जो जालिमीन इस्लाम को खोखला करने की साजिश में है, इस्लाम को जो बदनाम करने की साजिश में है, और इस्लाम को जो है तरह तरीके से जो इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा करने की जो है साजिशें करते रहते हैं दिन ब दिन। क्या ऐसे वक्त के अंदर में क्या ये नहीं होना चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल के हबीब की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाकर अल्लाह उसके रसूल का जो हम दिफा करें, अल्लाह के हबीब की जो है जिंदगी का हम दिफा करें, सहाबा का जो दिफा करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुजुर्गान दीन का जो हम दिफा करें, औलिया कराम को जो हम दिफा करें, औलिया कराम की जो मज़ारात को जो तोड़े जा रहे हैं, उनकी खबरों की जो बेहरमती की जा रही है, दरगाहों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, और इसी तरह से मस्जिदों को जो तोड़कर जो है वहां पर जो हिंदुत्व दहशतगर्द तंजीमें खून की होली खेलने की जो तैयारी कर रही है, क्या ये मुल्क इस वक्त इस कदर पुरखतर हालात में पहुंच चुका है? ऐसे ये वक्त हमें इस बात की इजाजत दे रहा है कि हम आपस में एक दूसरे के जो है खून के प्यासे बने, आपस में एक दूसरे को जो काफिर कहें, एक दूसरे को जो है हम दुश्मन जो है समझे, एक दूसरे के यहाँ जो खाना पीना जो बंद कर दें, एक दूसरे के से जो मिलना जुलना जो बंद कर दें, एक दूसरे से जो हम सलाम कलाम बंद कर दें। क्या ये हालात, क्या ये वक्त हमें इस बात की इजाजत दे रहे हैं? आज की ये पूरी वीडियो मेरी आप हजरात से सवाल के ताल्लुक से मैं आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करता हूं कि मेरे इस सवाल तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस सवाल का जवाब आप हजरात कमेंट्स के अंदर में लाजमी दीजिए। और मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर से, मैं अपने तमाम फॉलोअर्स से मैं गुजारिश करता हूं कि मेरे भाइयों अपना दिल बड़ा कीजिए। ये वक्त अब लड़ने का नहीं है, ये आपस में मैं अपने तमाम दोस्तों से, मैं अपने तमाम अहबाब से ये गुजारिश करता हूं, खुसूसन वो लोग जो हमारे घर के लोग हैं, यानी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे फॉलोवर हैं, मैं उन तमाम से खास तौर से गुजारिश करता हूं कि दुनिया दिल बड़ा करती है या नहीं करती है, आप अपना दिल बड़ा कीजिए। हर एक के लिए जो है दिल में जो जगह रखिए। आपका दिल छोटा नहीं होना चाहिए कि फला फला मसलक से है, फला फला मसलक से है, लिहाजा हमारे दिल में उसके लिए जगह नहीं। नहीं 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 नहीं, फला हमें इस बिना पर उसके लिए दिल में हमें जगह बनाना होगा कि वो हमारा भाई है, वो मुसलमान है, वो इस्लाम से ताल्लुक रखता है, उसका अल्लाह उसके रसूल से जो, उसके हबीब से जो उसका ताल्लुक है, बस इस बिना पर जो हम जो उससे जो मोहब्बत करें। इसी तरह से हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, जो हमारे साथ मोहब्बत का जो मामला करते हैं, जो हमारे साथ जो है दुश्मनी नहीं रखते, जो हमारे साथ जो बदतमीजी नहीं करते, जो हम पर जो जुल्म नहीं करते, इनसे भी जो हम मोहब्बत का जो मामला करें, इनके साथ भी जो इत्तेफाक इत्तेहाद का जो माहौल पैदा करें। ये अपने दिल को बड़ा करने का वक्त है, ये लड़ने लड़ाने का वक्त नहीं है, ये आपस में मसले की झगड़ा करने का जो वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि इस तरह के लोग जो नफरत के पुजारी हैं, जो नफरत को जो फैला रहे हैं, जो एक दूसरे को जो बांटने की कोशिश में है, जो आपस में जो मुसलमानों को शिया सुन्नी करने में लगे हुए हैं, शिया सुन्नी के लड़ाई लड़ा रहे हैं, मैं तमाम से गुजारिश करता हूं ये लड़ाना जो हमें बंद करना होगा। ये लड़ाना जो है ये हमें बंद करना होगा। हम उम्मत को जो है नमाज सिखाएं, हम उम्मत को जो इबादत सिखाएं, हम उम्मत को जो ज़कात सिखाएं, हम उम्मत को जो हज सिखाएं, हम उम्मत को जो रोजे सिखाएं, हम ये दीन सिखाएं उनको कि अल्लाह के हबीब की जिंदगी क्या है। मेरे भाइयों, अगर हमने इनको जो है आपस में जो है लड़ना सिखा दिया, आपस में जो है शिया सुन्नी करना सिखा दिया, सुन्नी वहाबी करना सिखा दिया, आपस में लड़ाना सिखा दिया, कि याद रखिए कि अगर हमने इसको दीन नहीं सिखाया और ये सब बेकार चीजें हमने सिखा दिया, तो क्या हमें ये उम्मीद है कि मरने के बाद हमें इनका सवाब मिलता रहेगा? क्या जो ये नफरत के बीज हम बो कर जाएंगे, क्या हम इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं कि इससे हमें जो मरने के बाद जो सवाब मिलेगा, हमारी कब्र के अंदर में जो हमें सवाब मिलता रहेगा? यकीनन एक समझदार इंसान, एक समझ वाला, अगर जिसके अंदर जरा भी समझ होगी, वो ये बात कहेगा कि नहीं, ये बिल्कुल जो है गलत चीज है। और यकीनन माशाअल्लाह इस वक्त हम देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर में तब्दीली आ रही है, लोग इत्तेहाद की तरफ आ रहे हैं।